पता ही नहीं लगना 1.5 साल कदों खत्म हो जाना है। तुसी पहले भी MP बने हो, हुण भी जे MP बन गए कोई तब्दीली नहीं होनी। पर जे आ परिवार जो कोई खड़े हो गए घट तो घट अपनी पंथ की कौम की जिम्मेवारी पूरी हो गया आप घरे लिया सकांगे। पर मान साहब जिद ते अड़े रहे। मैं आ भी ऐलान करता कि जे तुम 2 साल बाद 2024 कितना मर्जी लड़ लो, अज ऐलान कर देने थोड़ी मदद करांगे, पर नहीं मने। सो सारे इकट्ठे होके फिर असी भाई राजवरा साहब दे भैन जी नूं मनाया। ते भैन जी की भी तुसी कहानी सुनो, बड़ी दर्दनाक है। आ भैन जी की उम्र मैं लगता है 8-9 साल की होनी है। इन्हां दे पिता हिंदुस्तान की फौज में सी, वो बार्डर से लड़ रहे सी देश की लड़ाई। जो वो समा सी इन्हां दा घर बाहर खेतों च, उन्होंने घरे एक दिन कोई सिंह आए, कहन लगे माता जी नूं प्रशादा बनाओ। हुण माता जी किवें ना करे, कली सी, बच्चे सी, उन्हें प्रशादा बनाता। अगले दिन पुलिस नूं पता लग्या, उन्होंने भैन जी का जिहड़ा भैन सी वड्डी 19 साल की उम्र सी, विआह होए नूं 15 दिन ही होए सी, कनेडा जाना सी। पुलिस ने गोलियां मार के मार दी भैन। उन्होंने छोटा भरा भी उत्ते सी, वो मतलब 16 साल का सी, उन्होंने भी मार दिता। आप बेचारी की उम्र कम बच्ची सी, पिछे बच गई। नाले देश च उन्होंने पिता देश के फौजी सी। आप पिछले किन्ने सालों तो इंसाफ की उड़ीक ते खड़ी है। मैनू याद है भाई राजवरा साहब को जो फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी, उस ही दिन एक दिन बाद सच अकाली दल की सरकार बन गई पंजाब। साहब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन गए। सौ चुक के दफ्तर गए, अपने चीफ सैकटरी उन्होंने को आया, उन्होंने चिट्ठी दी कि आ चीफ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, थोड़े दस्खत चाहिए है, क्योंकि फांसी लगन तो पहले मुख्यमंत्री के दस्खत होंगे हैं। बादल साहब ने कहा कि मैं दस्खत नहीं करने, मेरे राज में किसी सिंह को फांसी नहीं होगी। चीफ सैकटरी कहता जी थोड़े को कोई चारा नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तुम टाल नहीं सकते। बादल साहब कहते की हो सकता है, कहते सरकार सुप्रीम कोर्ट ढा सकता है, कर सकता है, खत्म कर सकता है। बादल साहब कहते भावें साड़ी सरकार टुट जाए, पर मैं दस्खत नहीं करने। वकील बुलाए, वकीलों को पूछा, वकील कहते इको एक तरीका है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होंगे वो टाइम तय करता, मिनट तय करता किन्ने बजे फांसी होनी है। वकील कहते जे तुसी जेल सुपरडेंट नूं मना लो, वो लिख के कुंडी लग के दे कि मैं अज नहीं कर सकता, कोई बहाना ला के, ते एक बार वो टाइम टप जाता है तो अपने आप ही फाइल फिर तो जाती है सुप्रीम कोर्ट नवा टाइम तय करने वास्ते, वो फिर लंबा पै जाता है। जेल सुपरडेंट नूं मनाया, वो तो लिखाया, ते अज अपने विच ਉਹਦੇ बाद असी फाइल भी भेज दी किते, ते अज राजवरा साहब अपने विच है। एक गल सोचो, जे उदों बादल साहब मुख्यमंत्री ना होंदे, अकाली सरकार ना होंदी, जे कांग्रेस का मुख्यमंत्री होंदा उन्हें दस्खत करके फांसी ला देनी सी। जे झाड़ू वाले होंदे उन्होंने भी ला देनी सी। आ तो अकाली दल है जो पंजाब की कौम की पार्टी है। हुण तुहाडे सामने अज आ 15 दिन पहले की होया, जिन्हें राजीव गांधी नूं मारिया सी, देश के प्रधानमंत्री नूं, वो टामिल सी। टामिल दे लोकां ने संघर्ष किया,
ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਆ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਗਣੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਈ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਾਲ ਟੱਪ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਝੱਖੜ ਆਪ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾਹਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਨਮੈਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ? ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਕਰੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ 5 ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5-5 ਜਿਪਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਐਕਟੀ ਝਾੜੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਖੜੇ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ, 2.5-3 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਣੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ।
आज मोगे छोटे करते। अज एक होर भी गल है, तुसी थोड़े बिजली के कट किन्ने गए अजकल? हले नहीं, हले 23 तरीक है। कले संगरूर जिले साडे मुक्तसर मैं कल पिंड आया, बिजली नहीं आई 8-8 घंटे ना पटियाले ना इत्थे। इत्थे थोड़े इलैक्शन करके है 23 तरीक नूं शाम नूं 5 बजे सारे मच्छर तैयार हुए बैठे हैं। वो कहते हले तक भगवंत मान ने आउण नहीं दिते क्योंकि पखे चलाई जाता है। कह 5 बजे लगा मच्छर आउणगे थोड़े कोले, नेरी लिया देंगे थोड़ी। आ जनरेटर चली जाता वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ पखियां जी बीबियां ने रखिया घरे वो कढ़ कुढ़ लो क्योंकि पक्का काम ही होना है। आ कोई सरकार है? किसी को फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ना किसी को मिलता है। सही मैंने तो भगवंत मान तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है। केजरीवाल ने भगवंत मान को कहता है आ वोट भी मैं है मैनू, क्योंकि कंधा ते उन्हें सही लिखा सी एक मौका केजरीवाल नू, कहता मौका मैनू दिता तू तो है ही नहीं कुछ। उन्होंने क्या ना तेरा मुख्यमंत्री का, तेनू दे दी है कोठी चंडीगढ़, 10 लाते एसी तेनू, हर सोमवार पेटी शराब की भेज दिया करूं तेनू, ते तू कर ऐश मैनू कर लेंदे लुट लेंदे पंजाब नू। कहते सी आम आदमी है असी ना, देखो कमा कैसे रखा। आ मैंबर राज्य सभा 7 जाने सी पंजाब चों, जेड़े पंजाब की आवाज उठाने सी। दसो उन्हां चों एक दसो आम आदमी किहड़ा है, किहड़े किले जमीन है, किनू खेती बारे पता, किनू 4 तो 5 4 जेड़े उन्हां चों वड्डे वड्डे अरबापति है जिन्हों तो 50-50 करोड़ लत्ता केजरीवाल ने। आ दूजे राघव चड्डा एक होर है यूपी का, उन्होंने देता है। हुण पंजाब की आवाज कौन उठाऊ? उत्थे पंजाब से हमला होगा, राज्य सभा कोई बोलिया इस करके। पर हुण तो अपने को कोई चारा नहीं है, हुण तो भुगतना पैना। सही मैं दसा, क्योंकि सीटां ही तुसीं इन्नियां दे दियां 92 सीटां, 5-7 जे 50-60 होंदे ढा ढू लेंदे किसी नूं। तो इस करके मैं तेनों आई बेनती करना है, जे तुसी हुण सौखा टपाउणा 4 साल, एक काम कर दिओ, इन्हां नूं झटका दे दिओ, पता ही नहीं लगना 1.5 साल कदों खत्म हो जाना है। तुसी पहले भी MP बने हो, हुण भी जे MP बन गए कोई तब्दीली नहीं होनी। पर जे आ परिवार जो कोई खड़े हो गए, घट तो घट अपनी पंथी कौम की जिम्मेवारी पूरी हो गया, आप घरे लिया सकांगे। पर मान साहब जिद ते अड़े रहे। मैं आ भी ऐलान करता कि जे तुम 2 साल बाद 2024 कितना मर्जी लड़ लो, अज ऐलान कर देने थोड़ी मदद करांगे, पर नहीं बनने। सो सारे इकट्ठे होके फिर असी भाई राजवरा साहब के भैन जी नूं मनाया। ते भैन जी की भी तुसीं कहानी सुनो, बड़ी दर्दनाक है। आ भैन जी की उम्र मैं लगता है 8-9 साल की होनी है। इन्हां दे पिता हिंदुस्तान की फौज में सी, वो बॉर्डर से लड़ रहे सी देश की लड़ाई। जदों वो समा सी, इन्हां दा घर बाहर खेतां च, उन्हां दे घरे एक दिन कोई सिंह आए, कहन लगे माता जी नूं प्रशादा बनाओ। हुण माता जी किवें ना करे, कल्ली सी, बच्चे सी, उन्हें प्रशादा बनाता। अगले दिन पुलिस नूं पता लग्या, उन्होंने भैन जी का जिहड़ा भैन सी वड्डी 19 साल की उम्र सी, विआह होए नूं 15 दिन ही होए सी, कनेडा जाना सी। पुलिस ने गोलियां मार के मार दी भैन। उन्हों का छोटा भरा भी उत्ते सी, वो मतलब 16 साल का सी, उन्होंने भी मार दिता। आप बेचारी की उम्र कम बच्ची सी, पिछे बच गई।
ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੌ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਆ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਗਣੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਈ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਾਲ ਟੱਪ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ
चीफ मिनिस्टर के टेबल से पई है, 7 महीने हो गए दस्तखत नहीं कर रहा। अज चाहे तो शाम को प्रोफेसर भुल्लर साहब घरे आ सकते हैं, पर नहीं। आज झाड़ू वाले कहते कुछ सी करते कुछ है। अज हालात की है पंजाब दे, आप बड़े चाह नाल इन्हों जिताया। तूफान ही आया, सही बने तूफान आया सी। जो झक्खड़ आउंदा ना, घर अपने ही बर्बाद होंगे। आप झक्खड़ आप दा लिआंदा, आप ही पंजाब नूं आप ढहदा। अज हो की रहा, अज कबड्डी खेलते कोई प्लेयर खेडन जाता उन्होंने गोली मार दी जाती है। जे बस जा रही है बंदूक नाल लुटी जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला साहब की हत्या का जुम्मर भगवंत मान है, फोकी चौधर वास्ते ऐलान करी जाता मैं गनमैन विड्रॉ कर ले। मैं उन्होंने पिता नूं मिलिया, उन्होंने पिता ने मैनू आप कहा कि 20 दिन पहले पंजाब के DGP ने सानू बुलाया तो क्या तुहानू खतरा, घरों ना निकलो। कहते असीं हैरान रह गए, हफ्ते बाद साडे गनमैन ही ले गए। कहते कि लोड़ ही नहीं, कला फोकी चौधर है। फिर इश्तिहार कढ़ते हैं भगवंत मान फोटो ला के। भगवंत मान जे तू इन्ना दलेर सी ते केजरीवाल नूं जिहड़े 80 गनमैन दिते पंजाब पुलिस दे, वो क्यों नहीं वापस कर गए? हिम्मत आते करे। राघव चड्डे नूं 5 जिप्सियां दित्तियां, वापस करे। भगवंत मान की माता जी ते भैन जी उन्हां कोले 5-5 जिप्सियां, वो क्यों नहीं घटाउंदे? अज हालात ही अज बिगड़ गए। मैं सारे नूं आई बेनती करना है, पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने झूठिया सौं खा के ठगी मार ली, ऐती झाड़ू ने मार ली। नुकसान की तो होया, थोड़ा होया सारा का। अज भैन बैठी है, माता बैठी है, मेरी गल नोट कर लियो। 1000 रुपया गारंटी जी देते सी नहीं होनी, नहीं देनी उन्होंने, मैं लिख के दे देना। जी बिजली के 300 यूनिट कहना माफ किए नहीं होने, आधा तैयारी बन लो, नवे मीटर ले ले इन्होंने। हुण तो मैं तुम दसा, जो बादल साहब मुख्यमंत्री सी तुसीं ला लेंदे सी कुंडियां कड्डियां, लाते हुंदे सी, लाते हुंदे सी। तो 7 खड़े करो, आ देखो अच्छा एक खुद दसो, हुण ना पंगा ले रहे हो 2.5-3 लाख दे वाले कुंडियां दे मगर पे। आज मोगे छोटे करते। अज एक होर भी गल है, तुसीं थोड़े बिजली के कट किन्ने गए अजकल? हले नहीं, हले 23 तरीक है। कले संगरूर जिले साडे मुक्तसर में कल पिंड आया, बिजली नहीं आई। 8-8 घंटे ना पटियाले ना इत्थे थोड़े इलैक्शन करके है। 23 तरीक नूं शाम नूं 5 बजे सारे मच्छर तैयार हुए बैठे हैं। वो कहते हले तक भगवंत मान ने आउण नहीं दिते क्योंकि पखे चलाई जाता है। कह 5 बजे लगा मच्छर आउणगे थोड़े कोले, नेरी लिया देंगे थोड़ी। आ जनरेटर चली जाता है। वो जिहड़ियां पुरानियां पखियां जी बीबियां ने रखियां घरे वो कढ़ कुढ़ लो, क्योंकि पक्का काम ही होना है। आ कोई सरकार है? किसी को फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ना किसी को मिलता है। सही बने तो भगवंत मान तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है। केजरीवाल ने भगवंत मान को कहता है आ वोट फिर मैं ही है मैनू, क्योंकि कंधा से उन्हें सही लिखा सी एक मौका केजरीवाल नूं, कहता मौका मैनू दिता, तू तो है ही नहीं कुछ। उन्होंने क्या ना तेरा मुख्यमंत्री का, तेनू दे दी है कोठी चंडीगढ़, 10 लाते एसी तेनू, हर सोमवार पेंटी शराब की भेज दिया करूं तेनू, ते तू कर ऐश मैनू कर लेंदे, लुट लेंदे पंजाब नूं। कहते सी आम आदमी है असी, ना देखो कमाल कह रखा। आ मैंबर राज्य सभा 7 जाने सी पंजाब चों, जेड़े पंजाब की आवाज उठाने सी। दसो उन्हां चों एक दसो आम आदमी किहड़ा है, किहड़े
ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ 4 ਤੇ 5 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਆ ਦੂਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਖੋਰ ਆ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਊ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 92 ਸੀਟਾਂ 5-7 ਜੇ 50-60 ਹੁੰਦੇ ਢਾਡੂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਟਪਾਉਣਾ 4 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ 1.5 ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2024 ਕਿਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਓ, ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੱਲੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਸੀ ਵੱਡੀ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਭੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਜਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੌ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਵਕੀਲ ਬੁਲਾਏ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਮਿੰਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਾਈਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜੋਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਆ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਸੀ। ਤਾਮਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਮਿਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ? ਆ ਲੋਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੁਗਣੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਥੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਈ ਬੈਰਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਕੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਆ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ। 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਸਾਲ ਟੱਪ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੰਭਾਲਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਬਣੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਝੱਖੜ ਆਪ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਢਾਹਦਾ। ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗਨਮੈਨ ਹੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 80 ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ? ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਕਰੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ 5 ਜਿਪਸੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5-5 ਜਿਪਸੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਐਕਟੀ ਝਾੜੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਲਓ, ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲੈ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੰਡੀਆਂ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੱਤ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਓ, 2.5 3 ਲੱਖ ਦੇ ਆਉਣੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ। ਅੱਜ ਮੋਗੇ ਛੋਟੇ ਕਰਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 23 ਤਰੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। 8 ਘੰਟੇ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ 5 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਆ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਘਰੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਆ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਲਾ ਦੇ ਏਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਪੇਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 7 ਜਾਣੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ? 4 ਤਾਂ 5 ਸੀ, 4 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਲੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਆ ਦੂਜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਖੋਰ ਆ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਊ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਦੀਆਂ, 92 ਸੀਟਾਂ, 5-7 ਜੇ 50-60 ਹੁੰਦੇ ਢਾਡੂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਟਪਾਉਣਾ 4 ਸਾਲ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। पंजाब ते पंजाबियत नाल जुड़िया हर मुद्दा, हर खबर निरपक्ष तरीके नाल तुहाडे तक पहुंचण दी कोशिश विच तुसीं भी देवो साडा साथ। तां हुणे लाइक करो साडा फेसबुक पेज, सबसक्राइब करो यूट्यूब ते अते फॉलो करो इंस्टा अते ट्विटर ते निरपक्ष पोस्ट। खबर दी निरपक्ष आवाज़ विजिट करो www.nirpakhpost.com।